جن قوموں نے نہیں دیا طلاق کا حق، ان کے یہاں بیٹیاں کنویں میں کودتی دیکھی گئی ہیں، نہروں تاندیوں تالابوں میں کودتی دیکھی گئی ہیں، سمندروں میں ڈوب کے مرتی دیکھی گئی ہیں، زہر کھاتی دیکھی گئی ہیں۔ ہاں اسلام نے طلاق کا حق دے کے مرد کو بھی عزت دار بنا دیا، عورت کو بھی مرنے سے بچا لیا۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ الطلاق مرتان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرین، حکومت ہندوستان نے جو قانون بنایا، فرضی عورتیں یا ان کے جو دماغ کی اپج تھی، انہوں نے طلاق پر ایک پورا اپنے ذریعے رچایا ہوا ڈرامہ قانون دے کر اسے قانون کی شکل دے دی۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا، ہزاروں لاکھوں عورتوں نے اپنے سائن کر کے بھیجا، مگر حکومت کو جو کرنا تھا مسلمانوں کی دل آزاری وہ کر گئی۔ دینا نہایت قبیح اور برا فعل ہے، یہاں تک کہ جائز کاموں میں سب سے برا کام جو اللہ کے یہاں ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق اگر دی جائے گی تو ہوگی نہیں۔ طلاق اگر نہ رکھی جائے تو جن مذہبوں میں، جن قوموں میں طلاق کا پرچلن نہیں ہے، طلاق دینے کا دستور نہیں ہے، وہاں جب شوہر پریشان ہوتا ہے تو مرڈر کر دیتا ہے، ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے، زہر کھلا دیتا ہے اور طریقے سے عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کے یہاں بھی جب طلاق ناگزیر ہو جاتی ہے اور شوہر اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کوئی شکل نہ رہتی، نہ باقی نہ رہے، تو اب اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ طلاق دے تاکہ اس زبردستی کی زندگی سے پیچھا چھوٹ جائے، نہ جلا کے مارے، نہ وہ قتل کرنے پہ مجبور ہو، نہ ایکسیڈنٹ کرنے پہ مجبور ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے اسے پہلے ہی ایک قانون دیا کہ جس قانون کے ذریعے دو لوگ ایک ہو گئے، ان کے دل اور نگاہ ایک ہو گئے، جذبات ایک ہو گئے اور ان کی نسل ان کے ذریعے سے وجود میں آئی۔ اب اگر حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ وہ رہ نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اب قتل نہ کرے، جلائے نہیں، اسے ایکسیڈنٹ کر کے نہ مارے، اس کو ظلم نہ کرے، بلکہ اسے طلاق دے کے فارغ کر دے تاکہ وہ اپنی زندگی جیے اور یہ اپنی زندگی جیے۔ مگر اس کے باوجود بھی اسلام نے قانون رکھا کہ طلاق دینے سے پہلے عورت کے رشتہ داروں کو بلاؤ، مرد کے رشتہ داروں کو بلاؤ اور جو شکایات ہیں انہیں رکھو، یہ پنچ جو فیصلہ کر دیں اسے مانو، مگر اب بھی بات نہ بنے تو فرمایا گیا اب ایک طلاق دو، ایک طہر میں، ایک پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دو، شاید تمہارا دل مل جائے۔ شوہر کی محنت و مشقت کی کمائی کھانے والی عورت کے دل میں اپنے شوہر کی محبت کا جذبہ سوتا پھوٹ پڑے اور شوہر کی دل میں اپنی عورت کی وفا اور اس کا ایثار اور اس کی قربانی اور اپنی تمام تر محنت و مشقت اور دن اور رات کی قربانیاں یاد آ جائیں تو شوہر کے دل میں بیوی کا مقام، اس کی محبت جنم لے لے اور محبت کا سوتا پھوٹنے لگے تو شاید ان میں پھر سے میل ملاقات ہو جائے۔ تو فرمایا گیا کہ اب رجعت کر لو اور ایک ساتھ جیسے پہلے رہتے تھے ویسے ہی اب رہنا شروع کر دو۔ لیکن اگر اب بھی دل میں زیادہ کڑواہٹ بھر گئی ہے، نہ شوہر بیوی کی سننے کو تیار ہے، نہ بیوی شوہر کی سننے کو تیار ہے، نہ پنچوں کا فیصلہ ماننے کو کوئی تیار ہے، دل میں کوئی گنجائش نہیں، تو فرمایا گیا دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دو۔ اور اس کے بعد اللہ اللہ اب اگر دل میں محبت جاگ جائے، بیوی کی خدمات کا جذبہ شوہر کو متاثر کر دے اور شوہر کی
मशक्क़त भरी जिंदगी और मोहब्बत से लबरेज दिल बीवी के दिल में गुदगुदाहट पैदा कर दे और ये राजी हो जाए तो अब एक दूसरे के साथ फिर से रहना शुरू कर दें। अल्लाह अल्लाह निकाह बदस्तूर बाकी रहेगा, रजत हो जाएगी, लेकिन अब दूसरे तोहर में दूसरी तलाक देने के बाद भी दोनों के दिलों में इतनी गुंजाइश नहीं है कि एक दूसरे की शक्ल देख सकें, एक दूसरे के साथ रह सकें, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार सकें। तो फरमाया गया कि अब तीसरी तलाक दे दो और यही आखिरी तलाक है। इसके बाद जैसे औरत निकाह से पहले तुम पे हराम थी, अब हराम हो गई। अब ना उसकी तरफ देखना तुम्हारे लिए जायज है, ना उसे छूना जायज है, ना उससे बात करना जायज है, ना उससे तन्हाई में मिलना जायज है। अब ये औरत हराम हो गई हमेशा के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि वो किसी गैर मर्द से अपनी मर्जी से शादी कर ले और वो उसके साथ जिंदगी गुजारे जैसे शादी निकाह से पहले ये इसके लिए नाजायज थी, अब इसकी तलाक के बाद भी इसके लिए नाजायज हो गई। हजरात, ये इतना सा मसला था इस्लाम का कि इस्लाम ने कत्ल ना हो, जलाया ना जाए, काटा ना जाए, मारा ना जाए, उसे जलील और रुसवा न किया जाए। जब जिंदगी बोझल हो जाए, एक दूसरे के साथ रहना गवारा ना होने पाए, उस हालम में क्या करे दुनिया का इंसान के बास कौमों में तो जिंदगी भर का साथ है, मगर हमारे यहाँ जिंदगी जन्म जन्म का साथ नहीं है। औरत और मर्द का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहदा है कि तुम अल्लाह और रसूल के बताए रास्ते पे शौहर की खिदमत करोगी और शौहर की ज़रूरत पूरी करोगी, उसके बिस्तर की हिफाजत करोगी, तो ये तुम्हारी शौहर है। और शौहर के लिए भी कानून दिया गया, उसका नफका तेरी जिम्मेदारी है, इलाज तेरी जिम्मेदारी है, इज्जत के साथ समाज में रखना तेरी जिम्मेदारी है। ये तमाम मामला पूरे करेगा तब वो बीवी तेरे साथ वफादार है। और अगर इनमें से कहीं कोई चूक हुई, कहीं कोई मिसिंग हुई, तो याद रखिएगा कि औरत भी अपनी तलाक लेने पे आजाद है, खुला लेने की इस्लाम ने इजाजत दी है। और मर्द को भी मजबूर नहीं किया गया कि नापसंदीदा चीज को जिंदगी भर अपने सीने से लगाए रखो, बल्कि कहा उसे तलाक दे के फारिग कर दो और जो तुम दे चुके हो तोहफे तहाइफ वो उसी के पास रहने दो और कुछ चीजें इनाम के तौर पे दे के उसे फारिग कर दो। हमारे यहाँ एक रस्म ये भी है, हम हुकूमत से तो शिकवा करते हैं, मगर हमारे यहाँ ये होता है कि बेटे की शादी हुई, उस पे जेवर चढ़ा और वो बीवी को दे दिया बेटे की। अब 10 साल के बाद दूसरे बेटे की शादी हुई तो यही जेवर उसे भी चढ़ा दिया, जबकि तोहफा देने के बाद वापस लेने वाला बहुत बड़ा कमीना इंसान है। तो जो जेवर उसे गया वो भी उसी का है, तोहफे में अगर दिया है, और जो महर है वो भी उसी का है। इद्दत की मुद्दत का खर्च भी शौहर की जिम्मेदारी है। जो तोहफे दे चुका मकान की शक्ल में, दुकान की शक्ल में, गाड़ी की शक्ल में, लिबास की शक्ल में, जो भी तोहफे दिए वो भी उसी के हैं। और कुरान तो यहाँ तक कहता है अपने पास से ये तो दे ही चुके, लेकिन और जब उसे रुखसत करो तो अपने पास से और कुछ तोहफे दे के उसे रुखसत करो। इतना सा मसला था जिसे हुकूमत ने जुल्म 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 कह के ऐसा तूफान मचाया कि तलाक पर बिल ले आई, और बिल आने के बाद क्या तलाक़ें रुक गई। अरे भाई, जिसकी ज़िंदगी अजीरन हो गई, जहन्नम बन गई ज़िंदगी, वो कैसे रखेगा अपनी बीवी को। या शौहर के घर में बीवी शरीफ है, नेक है, परहेजगार है, और शौहर शराबी है, जुआरी है, अय्याश है, मक्कार है, कमाता नहीं, खिलाता नहीं, खाने पीने का ख्याल नहीं रखता, तो औरत कब तक उसकी वफादारियों को देखेगी, उसकी मोहब्बत को देखेगी। वो अपने खुला का हक रखती है, काजी के यहाँ खुला दायर करेगी और वो अलहदा हो जाएगी। ये इस्लाम है। जिन कौमों ने नहीं दिया तलाक का हक, उनके यहाँ बेटियां कुएं में कूदती देखी गई हैं, नहरों, तांदियों, तालाबों में कूदती देखी गई हैं, समंदरों में डूब के मरती देखी गई हैं, जहर खाती देखी गई हैं। हाँ हाँ, इस्लाम ने तलाक का हक देके मर्द को भी इज्जतदार बना दिया, औरत को भी मरने से बचा लिया। तो आज जुल्म के तौर पे तुम तलाक के लिए कानून लेके आए हो, लेकिन याद रखो ये तुम्हारे मुंह पे तमाचा है और आने वाले वक्त में इस कानून को चेंज करना होगा। अल्लाह का कानून ही सदाबहार कानून है जो बाकी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।